Hello, dear students. I would like to welcome you all to my today's class. Dear students, I am your English teacher and my name is Mohammed Lutfur Rahman Arif. I am a lecturer in English in Husainpur Law College, Husainpur Kishorganj. Dear students, this is going to be my third class on basic English. I gave you two more classes on basic English. In my first class, I taught you the techniques of making different sentences using to be verbs and to have verbs. And in my second class, I taught you the techniques of making different sentences using the forms of present indefinite, past indefinite, and future indefinite tense. In my today's class, I will show you the tips and tricks of making different sentences using modal auxiliary verbs. Dear students, if you follow all this class, I hope and believe that you will be able to make any English sentence. I have already given you two classes on this topic, and today's class is my third class, and I will give you at least 7 more classes on this topic. And in total, I will give you 10 classes on basic English. And after 10 classes, if you follow this class attentively, I think you will be able to make any English sentence. Dear students, no more talking, let's look at the whiteboard. Dear students, at the very beginning of my today's class, I want to solve the home task I gave you in my last class. In my last class, I gave you 5 sentences to translate into English. These are the 5 sentences I gave you in my last class. So the first sentence, আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম. This is the sentence of past indefinite tense. করেছিলাম, that is more. So I helped him. আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম. Verb past form use করতে হবে after subject. আমরা জানি past indefinite tense এর structure subject plus verb এর past form plus object. আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম. I helped him. Number 2, আমি তোমাকে বিষয়টা পড়ে জানাবো. তো জানাবো, both, there is the alphabet both, future indefinite tense. So I shall inform you the matter later. I shall inform you the matter later. নিজে জানা হচ্ছে নো, কে এন ও ডাব্লিউ নো, আর অপরটি জানা হচ্ছে ইনফর্ম. তো আই নো, আমি জানি. আই শ্যাল নো, আমি জানবো. তো আমি যদি বলি আমি জানাবো, তাহলে আই শ্যাল ইনফর্ম. তাহলে আই শ্যাল ইনফর্ম ইউ দ্য ম্যাটার লেটার. আমি তোমাকে বিষয়টা পরে জানাবো. আমি তোমাকে ভাত খাওয়াবো. নিজে খাওয়া হচ্ছে ইট, আর অন্যকে খাওয়ানো হচ্ছে ফিড. তোমরা দেখো যে বাচ্চাদেরকে ফিডার খাওয়ায়, ফিড থেকে ফিডার, ফিডের নাম হচ্ছে ফিডার. তো আই শ্যাল ফিড ইউ রাইস. আই শ্যাল ইট রাইস, আমি ভাত খাবো, কিন্তু আমি ভাত খাওয়াবো আই শ্যাল ফিড রাইস. তোমাকে খাওয়াবো আই শ্যাল ফিড ইউ রাইস. আমি তোমাকে বইটা দেখাবো. নিচে দেখা হচ্ছে সি, আর ওকে দেখানো হচ্ছে শো. বাজারের মধ্যে শোরুম থাকে মোটরসাইকেলের, গাড়ির. I shall show you the book. I shall show you the book. আমি তোমাকে বইটা দেখাবো. তো আমি সবসময় তাকে সাহায্য করি. সবসময়, always. তো present indefinite tense. I always help you. I always help you. আমি সবসময় তাকে সাহায্য করি. Dear students, এই ছিল হোমওয়ার্ক আমাদের গত ক্লাসে. Dear students, now look at the whiteboard. আজকের ক্লাসে আমি তোমাদেরকে এই মডাল অক্সিলারি ভার্বস গুলো দিয়ে কিভাবে নতুন নতুন সেন্টেন্স তৈরি করা যায় সেই টেকনিক্স আমি তোমাদেরকে দেখাবো. তো এই যে আমরা একটা সাবজেক্ট নিলাম আর এই যে একটা অবজেক্ট নিলাম, মাঝে হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব এবং পরে হচ্ছে একটা ভার্ব, কমন একটা ভার্ব নিলাম ডু. তো আই ক্যান ডু ইট, আমি এটা করতে পারি. I could do it, আমি এটা করতে পেরেছিলাম.
আই কুড হ্যাভ ডান ইট, আমি ইহা করতে পারতাম। ইউ কুড হ্যাভ ডান ইট, তুমি ইহা করতে পারতে। ইউ কুড হ্যাভ ডান a lot of things for me, আপনি আমার জন্য অনেক কিছু করতে পারতেন। আই মে ডু ইট, আমি ইহা করতেও পারি। You know, there is a difference between can and may. Can হচ্ছে যে I have the capability to do something, আমার সামর্থ্য আছে কোনো কিছু করার। আর may দ্বারা আপনার হচ্ছে probability, যে সম্ভাবনা আছে। তো I may do it, আমি ইহা করতেও পারি। I may go to college today, আমি আজকে কলেজে যেতেও পারি। তো I might do it, আমি হয়তো ইহা করব। I might have done it, আমি হয়তো ইহা করেছি। I might have done it, আমি হয়তো ইহা করেছি। He might have done it, সে হয়তো ইহা করেছে। I will do it, আমি ইহা করব। I will do it, আমি ইহা করতাম। তো I shall do it, আমি ইহা করব। তোমরা জানো I এর পরে will বসতে পারে, shall বসতে পারে। যখন কাজটার উপর জোর দেওয়া হয় একটা কাজের উপর যে আমি কাজটা করব, তখন সাধারণত আমরা will ব্যবহার করি। আর বর্তমান সময়ে সাধারণত জোর দেওয়া হোক আর না হোক, প্রায় দেখা যায় যে সব ক্ষেত্রেই উল্টাকে বেশি প্রেফার করা হয়। তো আই শ্যাল ডু ইট, আমি ইহা করব। আই শুড ডু ইট, আমি ইহা, আমার ইহা করা উচিত। আই শুড ডু ইট, আমার ইহা করা উচিত। ইউ শুড ডু ইট, তোমার ইহা করা উচিত। উই অল শুড ডু ইট, আমাদের সবার ইহা করা উচিত। উই অল শুড ইউজ মাস্ক, আমাদের সবারই মাস্ক ব্যবহার করা উচিত। তো আই মাস্ট, I should have done it, আমার ইহা করা উচিত ছিল। You should have done it, তোমার ইহা করা উচিত ছিল। We all should have done it, আমাদের সবারই ইহা করা উচিত ছিল। I must do it, আমি অবশ্যই ইহা করব। I must have done it, আমি অবশ্যই ইহা করেছি। You must have done it, তুমি অবশ্যই ইহা করেছো। I have to do it, আমার ইহা করতে হয়েছিল। অতীতকালে কাউকে কোনো কিছু করতে হয়েছিল, তবে যদি বাধ্যতামূলকভাবে বিষয়টা এমন বোঝায় যে তাকে এটা করতে হয়েছিল, তাহলে হ্যাড টু ব্যবহার করতে হবে। আর সেটা যদি ভবিষ্যতে হয় বা বর্তমানে বোঝায়, তাহলে হ্যাভ টু ইউজ করতে হবে। কথা যদি ফার্স্ট পারসন হয় বা থার্ড পারসন প্লুরাল হয়, ফার্স্ট পারসন অথবা থার্ড পারসন প্লুরাল হলে হ্যাভ টু ইউজ করতে হবে। আর যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হয়, তাহলে হ্যাজ টু ইউজ করতে হবে। তো আই হ্যাভ টু ডু ইট, আমার ইহা করতে হবে। তো আই হ্যাড বেটার ডু ইট, আমার বরং ইহা করা ভালো। আই উড রাদার ইট, আমাকে বরং ইহা, আমার বরং ইহা করতে হবে। আই উড রাদার ডু ইট। তো আমরা জানি যে রাদার এর পরে অনেক সময় দেন হয়, কখনো কখনো দেন হয় না। তো আই উড রাদার ডু ইট, আমি বরং ইহা করব। আই উড রাদার ডু ইট, এটার বাংলা হবে আমি বরং ইহা করব। আই হ্যাড বেটার ডু ইট, এটার বাংলা হবে আমার বরং ইহা করা ভালো। তো আই ক্যান নট বা ডু ইট, আমি ইহা না করে পারি না। আই ক্যান নট বা ডু ইট, আমি ইহা না করে পারি না। আমরা এটাকে যদি পাস্ট টেন্সে নিয়ে যাই, তাহলে আই কুড নট বা ডু ইট, আমি ইহা না করে পারিনি। আই কুড নট বা ডু ইট, আমি ইহা না করে পারিনি। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, in this way you can make hundreds of thousands of new sentences. তো এখানে এই যে একটা সাবজেক্ট আমরা নিলাম, এই সাবজেক্টের জায়গায় তুমি তোমার ইচ্ছে মতো যে কোনো সাবজেক্ট ইউজ করতে পারো। আই ক্যান ডু, আমি করতে পারি। আমরা যদি এখানে হি বসাই, হি ক্যান ডু, সে করতে পারে বা তিনি করতে পারে। আর দে যদি বসাই, তাহলে দে ক্যান ডু, তারা করতে পারে। যদি ইউ বসাই, ইউ ক্যান ডু। আর ইটের জায়গায় আমরা যে কোনো কিছু একটা অবজেক্ট আমরা ব্যবহার করতে পারি। আই ক্যান, আমরা এখানে ভার্বটাকে চেঞ্জ করতে পারি। আই ক্যান ড্র, ইটের জায়গায় আমরা ইউজ করতে পারি পিকচার। আই ক্যান ড্র পিকচার, আমি ছবি আঁকতে পারি, এরকম। তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখানে পাঁচটা সেন্টেন্স আজকের যে আমি যে সেন্টেন্স গঠনের যে কৌশলগুলো দেখালাম মডেলাইজেশন ইউজ করে, তোমরা এই টেকনিক ইউজ করে এই পাঁচটা বাক্য তোমাদেরকে হোমওয়ার্ক হিসেবে দিলাম। তোমরা এগুলো আজকের ক্লাস যখন করবে, ক্লাস শেষে এগুলো করার চেষ্টা করবে। এবং আমি যখন পরের ক্লাস নিব, তখন পরের ক্লাসে আমি এগুলোর সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব। তো প্রথম বাক্য হচ্ছে আমি হয়তো আগামীকাল ঢাকা যাব। নিশ্চয়ই এখানে এটার স্ট্রাকচার আছে, তোমরা দেখে এটা করে ফেলবে। তোমার তাকে ফোন করা উচিত ছিল, আমাকে সেখানে যেতে হয়েছিল।
সে অবশ্যই ঢাকা গিয়েছে। এই 5টা সেন্টেন্স হচ্ছে তোমাদের জন্য হোমওয়ার্ক, তোমরা এগুলো করার চেষ্টা করবে এবং আমি পরের ক্লাসে করে দেব, তোমরা মিলিয়ে দেখবে যে হয়েছে কিনা। তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলে, কলেজের ইউটিউব চ্যানেলে যে ক্লাসগুলো নেই, তোমরা এই ক্লাসগুলো দেখার জন্য চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে, তাহলে নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে তোমরা পেয়ে যাবে। আর অন্যান্য শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহিত করবে এই ক্লাসগুলো দেখার জন্য। আমরা ইউটিউব চ্যানেলে যে ক্লাসগুলো দিই, আমরা সকল শিক্ষকগণই অনেক চিন্তা ভাবনা করে আমরা বাস্তবে আমরা যেভাবে ক্লাসগুলো নিই তার চেয়েও বেশি মনোযোগের সহিত এবং সাজিয়ে গুছিয়ে ক্লাসগুলো নেওয়ার চেষ্টা করি। তোমরা যদি এই ক্লাসগুলো নিয়মিত দেখো, আই থিঙ্ক তোমরা অনেক বেনিফিটেড হবে এবং চ্যানেলটাকে সবাই সাবস্ক্রাইব করবে, তাহলে ক্লাসগুলো নেওয়ার সাথে সাথে আপলোড করার সাথে সাথে তোমরা পেয়ে যাবে। এবং if you have any question, you can make any comment under the video. তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে তোমরা যে কোনো কমেন্ট করতে পারো ওখানে ক্লাসের নিচে, যে তোমাদের জন্য কোন কোন টপিকের উপরে ক্লাস নিলে হয়তো বেশি ভালো হবে, তোমরা মতামত দিতে পারো। and you can share the video, you can make any comment, তো লাইক কমেন্ট শেয়ার এগুলো করতে পারো। তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, নমস্কার, I hope to see you in my next class very soon, and till then, Allah Hafiz.